میں ہوں GS نیوز اسٹوڈیو سے عیشا یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ وادی کیلاش کی سڑک پر توسیع اور تعمیر کا کام جاری ہونے کی صورت میں یہ راستہ کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے لیے بند رہے گا، جبکہ اس کے اوپر A1 سے کیلاش تک ایک متبادل راستہ موجود ہے جو معمولی خرچے سے اس پر دوبارہ ٹریفک بحال ہو سکتا ہے، جس سے سیاحوں کو متبادل سڑک میسر ہونے کے ساتھ ساتھ اس خطے میں سیاحت بھی فروغ پائے گی۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ وادی کیلاش اور مضافات میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے غوچارکو سڑک کی دوبارہ تعمیر وقت کا اہم تقاضا ہے۔ وادی کیلاش سے دیار کی قیمتی لکڑی لانے کے لیے محکمہ جنگلات نے 1963 میں غوچارکو کا سڑک بنایا تھا، جو پہاڑ کے دامن میں کشکانٹیک گاؤں سے گزرتا ہے۔ اس راستے میں گنے جنگلات، کھلے میدان اور نہایت خوبصورت سیاحتی مقامات بھی ہے۔ جب درے کے کنارے نیچے راستہ بنایا گیا تو اوپر والے سڑک پر ٹریفک بند ہوا۔ اب چونکہ وادی کیلاش کی سڑک پر توسیع اور تعمیر کا کام جاری ہے، جس سے اکثر اوقات کئی گھنٹے تک ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ چترال کی معروف شخصیت ٹور آپریٹر میجر ریٹائرڈ شہزادہ سراج الملک کے مطابق غوچارکو جیسے راستوں کو غیر ملکی سیاح بہت پسند کرتے ہیں۔ سر، یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہم جیپوں میں ایون سے لے کے اور بمبر جاتے تھے۔ یہ بالکل محفوظ راستہ ہے۔ ایک طرف جو پہاڑ ہے وہ بھی بالکل نرم قسم کے پہاڑ ہیں جو آسانی سے انسان ایک ٹریکٹر بھی لے کے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ دوسری طرف دریا نہیں ہے، تو اس سڑک جو بنا رہے ہیں اس میں تو دونوں طرف، ایک طرف پہاڑ آپ سے لیتا جائے گا کیونکہ آپ نے جو بلاسٹنگ کی ہوئی ہے اس سے اس کو خطرہ پہنچے گا، دوسری طرف دریا جہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ دونوں آپ سے لڑتے رہیں گے اور وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس سڑک بنانے میں۔ یہاں تو یہ انگریزوں کے ٹائم میں لوگ اس میں اسی سڑک پہ جایا کرتے، تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، تو ٹورزم کے لیے بہترین سڑک یہ ہے۔ وہ تو آپ گراتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، گراتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ اس سڑک پر آگے جا کر کشکانٹی گاؤں میں تقریباً 200 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ مقامی لوگ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سڑک پر دوبارہ ٹریفک بحال کیا جائے۔ میں اس جگہ میں رہتا ہوں، اس کا نام ہے غوچارکو۔ سر یہ دیکھو، ہمارے لیے یہ جگہ بھی خطرناک ہے اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اتنا لوگ ہیں، ہم ادھر کم از کم 25-30 گھرانہ ہے، گھر ہے لوگوں کا۔ باقی اس علاقے میں ہم رہتے ہیں، پانی اس میں نہیں ہے، تکلیف ہے ہم کو، روڈ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ جو بمبرت کا جو راستہ جاتا ہے سر، اس کے پہاڑی کے نیچے سے جاتے ہیں، وہ بارش ٹائم پہ بھی خطرناک ہے۔ یہ سہولتی راستہ ہے، انگریزوں کا دور کا ہے، پرانا راستہ ہے، اس جگہ سے بمبرت جایا کرتے تھے۔ مقامی ماہرین کے مطابق غوچارکو سڑک پر معمولی خرچے سے ایک ہفتے کے اندر دوبارہ ٹریفک بحال ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف سیاحوں کو سفر کرنے کے لیے متبادل راستہ ملے گا، بلکہ یہاں آباد 230 لوگوں کو بھی آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ آپ پھر بھی سڑک کو بنائیں، اس لیے بنائیں کہ جب آپ وہ سڑک بنائیں گے یہ بہت عرصے تک یہ بند رہے گا، آپ کا ٹریفک بند ہو جائے گا وہاں۔ یہ پہاڑ نیچے گرا ہوگا اور جو آپ ایکسکیویشن کریں، جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ سڑک بڑے آسانی سے آپ کا گاڑی وہاں پہنچا سکے گا۔ آلٹرنیٹ آپ کے لیے ہوگا، آپ کی گاڑیاں چلتے رہیں گے جب تک آپ کا وہ سڑک بن جائے، اگر آپ اس طرح کرنے چاہتے ہیں۔ اس کو ایز این آلٹرنیٹ بھی اگر بنا دیں۔ دوسرا یہ کہ اتنا خوبصورت وہ ہے کہ اس پہ ٹورسٹ جا سکیں گے، وہ اس کو نہیں پسند کریں گے، وہ چاہیں گے جی ہم اس سڑک پہ جا کے بمبرت جائیں گے۔ ابھی بھی وہ پیدل اس پہ جاتے ہیں، تو گھوڑوں پہ بھی اس پہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر آپ اس کو بنائیں تاکہ وہ بنتے ہوئے آپ کے پاس وہ ٹریفک رکے گا نہیں، وہ سب اس کے ذریعے جاتا رہے گا۔ واضح ہے کہ اس سڑک کی دوبارہ تعمیر سے آبپاشی کا وہ نہر بھی دوبارہ بحال ہو سکتا ہے جو جنرل ایوب کے دور میں شیخانہ دہ سے غوچارکو لایا گیا تھا۔ یہ سڑک ایون سے شروع ہو کر بمبرت میں ختم ہوتا ہے۔ وادی کیلاش کے لیے 1963 میں محکمہ جنگلات نے غوچارکو کا سڑک بنایا تھا، جس میں اس وقت دیار کی قیمتی لکڑی گاڑی میں لایا کرتے تھے۔ چونکہ جب نیچے سڑک بن گیا، بعد میں تو یہ سڑک جو ہے یہ غیر آباد ہو گیا۔ اب نیچے والے سڑک پہ کام جاری ہے، اس کو کشادے بھی کر رہے ہیں اور پکا بھی کر رہے ہیں۔ تو مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر
इस गुचरकू वाले सड़क जो कशकालान टेक गाँव से गुजरता है उसमें आगे इंतहाई खूबसूरत सियाहती मकामात भी है, जंगल भी है, बड़े मैदान भी है। अगर उस पर मामूली सा खर्चा करके 1 हफ्ते 10 दिन में ये ठीक हो सकते हैं। अगर उस पर ट्रैफिक दोबारा बहाल किया जाए तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो नीचे सड़क ज़र तामीर है NHA की जानिब से, उस काम में रुकावट पैदा नहीं होगा, और दूसरा इस सड़क पे सयाह और ख़ास कर गैर मुल्की सयाह जो है इंतहाई शौक़ से जाएंगे, क्योंकि उससे पूरी बस्ती का नज़ारा किया जा सकता है। तो इससे इस खत्ते में सियाहत फरोग़ पाएगी और सियाहत को तरक्की देने से ये पसमानदा इलाका भी तरक्की कर सकेगा। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमदजादा गुलाम तारुकी, GS TV UK। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वासिफ नौल, सब इंस्पेक्टर SHO थाना वरियाम वाला, हाजी हकीम ताहिर महमूद जंजुआ, सदर अंजुमन ताजरान कायम रोड वरियाम वाला, एजाज अहमद ASI, मुहर्रर अली नवाज, मोहम्मद शाहिद सिक्योरिटी ऑफिसर, मोहम्मद जफर घगड़ाना, चौधरी मोहम्मद हैदर, हाजी मोहम्मद नासिर गगराना ने मिलकर थाने में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मीडिया की वसातत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है। दरख्त लगाने के हमें काफ़ी दूरस्त नताइज हासिल होते हैं। दरख्त लगाने से हमें अच्छी ऑक्सीजन हासिल होती है। दरख्त हमें साया देने के काम आता है। दरख्त से फल हासिल होता है। दरख्त तैयार होने पर हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती हैं। ज़्यादा दरख्त लगाने आबो हवा बेहतर होती है, माहौल अच्छा बनता है, गर्मी की शिद्दत कम होती है। इसे अजर व सवाब की नीयत से लगाएं, जिससे मुल्क में खुशहाली पैदा होगी, गर्मी का जोर ख़त्म होगा। खबर है बिहार से दारुल अरकम स्कूल में फ़लस्तीन डे मनाया गया, जबकि दारुल अरकम स्कूल के तलबा तालिबात की मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए लाखों रुपए की फंड रेजिंग भी की। इस मौके पर तलबा तालिबात के फ़लस्तीनियों के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। मजीद जानते हैं हकीम शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, दारुल अरकम स्कूल विहाड़ी में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीन डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने लाखों रुपए के एहतियात भी दिए। एहतियात देते वक्त तलबा तालिबात के जज्बात काबिल दीद थे। तलबा तालिबात ने दिल खोल कर एहतियात दिए। तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने 5,05,000 के एहतियात जमा कराए। डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल तारक फ़रूक भट्टी ने बताया कि इससे कबल भी दारुल अरकम स्कूल के तलबा तालिबात और साथ साथ 2 लाख रुपए के फ़ंड्स फ़लस्तीन भेज चुके हैं। उनका कहना था कि मज़लूम फ़लस्तीनी इस वक्त जिस जुल्म व जबर का सामना कर रहे हैं, इससे दिल खून के आंसू रोता है। ख़तरा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के दिल से निकली आहें ख्वाब गफलत के शिकार मुस्लिम हुक्मरानों को कहीं ले ना डूबें। तलबा व तालिबात ने इस अज़म का इजहार किया कि हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि मासूम बच्चों पर इसराइली बीमारी से हमारी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने फ़लस्तीनियों के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। जी के बच्चे इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुसलमान हुकूमतें फ़लस्तीन के लोगों का साथ दें, उनकी मदद करें और उनके बच्चों, उन खवातीन के लिए जो हो सकता है अपनी फौजों को मैदान के अंदर उतारें। हम बच्चों में फ़लस्तीन का शऊर पैदा करना चाहते हैं कि हमारा किबला अव्वल वहाँ है, उसकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान का बच्चा अपनी जान देने के लिए, अपना खून देने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह खैर। मानसरा इब्राहिम मस्जिद रिपोर्टर आज शाम असर की नमाज के बाद जामे मस्जिद गोसे सेक्टर G13-2 इस्लामाबाद में इलामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमज़ी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान, खतीब जामे मस्जिद हज़रत बिलाल पैरा सिटी इस्लामाबाद दर्स कुरान देंगे। ख़ुसूसी तौर पर शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम पर भी गुफ्तगू करेंगे। इलामा पीर सैयद जमील हुसैन काज़मी बानी खतीब जामे मस्जिद गोसे इस्लामाबाद G13 सदारत फरमाएँ। तमाम अहले मोहब्बत अहबाब ज़रूर शिरकत फरमाएँ। नात ख्वाह हज़रात अपने अक़ीदतों के गुलदस्ते बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। राब्ता नंबर 0345630251। खबर शामिल करते हैं साहिबाल सरगोदा से। रमज़ान बारी की इस बाबरकत महीने में सदाकत अब्बास एंड सन्स की जानिब से
40 घरानों तक राशन की तरसील का काम मुकम्मल कर दिया गया। इस मौके पर सदाकत अब्बास और उनके बेटे शहबाज अब्बास शहरी और शुजात ने कहा, हमें बहसत मुसलमान अपने इर्द गिर्द मौजूद सफ़ेद पोश करीबी ज़ुकारिब को भी रमज़ान और ईद उल फितर की खुशियों में शरीक करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान मुबारक में नमाज, रोज़ा और तरावी जैसी इबादत के साथ साथ अपने गरीब मुसलमान बहन भाइयों को माली मुआवनत और सरपरस्ती भी जारी रखनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी, GS न्यूज़, सरगोदा। Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. You're watching GSTV UK. Keep watching.